ఆ అవకాశం ఆ భాగ్యం కల్పించిన అష్టమ మోక్షపురి చంద్రిక శ్రీ మరకత శివ రాజరాజేశ్వరీదేవి దివ్యక్షేత్రం అంతర్జాతీయ ప్రచార కమిటీ చైర్మన్ సాక్షాత్కరింపజేస్తున్నారు. సమయాన్ని కేటాయించిన శారదా హై స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు శ్రీ బందా నరేంద్ర బాబు గారు వారిని సభ్యంగా ఈ వేదిక మీదకు ఆహ్వానిస్తున్నాము. విద్యార్థుల తీర్చిదిద్దడంలో నిరంతరం కృషి చేస్తూ స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదం స్ఫూర్తిగా స్వాగతం పలుకుతూ ఇది మా మహద్భాగ్యంగా అదృష్టంగా భావిస్తున్నామండి. ఎందుకంటే ఇది నాకు జీవితంలో నమ్మలేనటువంటి ఒక అద్భుతమైన సంఘటన. పెద్ద రిచి గారు, స్వామి గారు, రామ్ గారు, గైనకాలజిస్ట్ లక్ష్మీనారాయణ గారు, గురువు గారు అందరికీ కూడా స్వాగతం చెబుతూ మా స్కూల్ తరఫు నుంచి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాం. భగవద్గీత ఈరోజు మాకు మా అమ్మగారు నేర్చుకోండి అన్న అని చిన్నప్పుడు మాకు చెప్పిన విషయం. ఇప్పుడు మాకు నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినాం మధ్యే మహాభారతం అద్వైతామృతవర్షిణి భగవతీం అష్టాదశాధ్యాయిని అంబా త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణి భగవద్గీతే భవద్వేషిణి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. అయ్యా మా పిల్లలు కూడా గుడి ప్రార్థన చిన్న భగవద్గీత చదివిన తర్వాత మన కార్యక్రమం అమ్మా. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं जगद्गुरु. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. येषु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव
अत ऊर्ध्वं न संशयः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। మొదటి పుస్తకాన్ని శ్రీ స్వామి సీతాప్రియానంద గారు గ్రంథ రచయిత. శారదే శంకర, తర్వాతి పుస్తకం శారదే ధైర్య లక్ష్మీనారాయణ గారు, శారదే జయంతి మ్యామ్ గారు, శంకర, జయంతి మ్యామ్, దయాకర్ స్వామి గారు, जय जय गीता, ప్రిన్సిపల్ శ్రీ బంద నరేంద్ర గారు, जय जय गीता, जय जय गीता, जय जय गीता, कृष्णं वंदे, कृष्णं वंदे, कृष्णं वंदे, कृष्णं वंदे, जय जय गीता, जय जय गीता, शारदे शंकर। వేదికను అలంకరించిన గౌరవనీయ పెద్దలు, శ్రీ స్వామి స్థితి ప్రశ్నానంద సరస్వతి గారు, శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ గారు, జయంతి రెడ్డి గారు, దూపాటి దయాకర స్వామి గారు, బి నరేంద్ర బాబు గారు, ఇక్కడ శారదా హై స్కూల్ పిల్లలు, ఇక్కడ శారదా హై స్కూల్ స్టాఫ్, ఇక్కడ కూడిన ప్రతి ఒక్కరికి శుభోదయం. భగవద్గీత పవిత్ర గ్రంథ ఆవిష్కరణకు ముఖ్య అతిథిగా నన్ను ఆహ్వానించినందుకు ఈ ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. At the outset, I congratulate Swami Saraswati Ji for doing yeoman's service to the society by authoring this book on Bhagavad Gita, which is the need of the hour. The Bhagavad Gita is one of those rare books that are not touched by the tide of time. It never loses its relevance or its luster. Rather, in each new age, people dip into it for answers to the challenges and concerns of their age, and they never are disappointed for their toil. The great minds of each age have found the holy book Bhagavad Gita to be a repository of knowledge, guidance, and also a source of inspiration for action, a confluence of the Jnana Marg, Bhakti Marg, and Karma Marg. Adi Shankara Ji wrote a Bhashya treatise on the Gita. In medieval centuries, Bhakti poets propagated its essence in their own saintly ways and in different Indian languages. In modern times, most of our freedom fighters drew inspiration from the Gita. Lokmanya Tilak Ji wrote the Gita Rahasya, a tome of great erudition. The holy book Gita was the guiding force in the life of Mahatma Gandhi Ji, who observed the Gita is the universal mother. She turns away nobody. Her door is wide open to anyone who knocks. A true votary of the Gita does not know what disappointment is. Shahid Bhagat Singh Ji had a copy of the Gita with him in his prison cell in Lahore. Maharshi Aurobindo Ji, Netaji Bose Ji, Jawaharlal Nehru Ji
and many other stalwarts of the freedom movement have written about how the Gita influenced them in their lives. Holy book of Gita is a world scripture with a world message. Friends, we now live in an age that is very different from the medieval times or the times of the freedom movement. The Gita is a world scripture with a world message. The Gita teaches that all the ways lead the seeker to the one supreme. On whatever path men approach me, says Lord Krishna in the Gita, on that I go to meet them, for all the paths are mine, verily mine. The Gita is singularly free of sectarianism. I am in every religion, says the Lord, as a thread through a string of pearls. Swami Vivekananda ji once observed, and I quote, all knowledge that the world has ever received comes from the mind, the infinite library of the universe. Is in our own mind. Quest for knowledge and sharing of wisdom with others will help eliminate darkness in society and take both the mind and soul forward towards enlightenment. In the Bhagavad Gita, sharing of knowledge has been termed as Sarva Shrestha Punya, the holiest of all blessings. Srimad Bhagavad Gita is India's most inspiring gift to the world. It is the wealth of the whole world. The Gita has been relevant for thousands of years. From world leaders to the common man, the Gita has shown the path of working in public service. In almost every home in India, Bhagavad Gita is present in some form. Many great figures of the world were touched by the divinity of Srimad Bhagavad Gita. For people in every field of knowledge, this immortal dialogue on the battlefield of Kurukshetra has been an inspiration. Famous German philosopher Schopenhauer wrote that there is no study in the whole world more beneficial than the study of the Gita and Upanishads, which made his life peaceful and gave him assurance of eternal peace upon death. He said this at a time when our country was enslaved as a slave. While Bhagavad Gita is a spiritual text, it is also a life book. We may belong to any country or follow any religion, but all of us are surrounded by problems on daily basis. Whenever we stand on the crossroads of life, like Arjuna, then Srimad Bhagavad Gita shows us a solution to these problems through service and dedication. You may be a student in a state of indecision, the head of a country, or a yogi looking for liberation. You will find the answer to every question in Bhagavad Gita. It is my belief that Gita is one of the greatest manual for human life, as well as to re-establish the principles of religion. I admit myself millennium after millennium. The power of the Lord is always with us to save the earth from the wicked and the enemies of humanity. When the Lord says, why do you worry? Whom are you afraid of? Who can kill you? What will you take away? And what did you bring? It automatically gives immense inspiration to dedicate life in the service of the people and the nation. I thank the organizers for giving me this blessed opportunity. వేదిక అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై భారత్, జై జగత్. అంటే సన్యాసులకు కేవలం అదే కాబట్టి మీకు కూడా అదే రంగే వచ్చింది. కాకపోతే అది పట్టుది కాబట్టి వట్టి మీకు నిలవట్లేదు. కానీ మీరు అందరికీ వంట పట్టించేస్తారు గీతా జ్ఞానాన్ని.
నోట పట్టించేస్తారు, వంట పట్టించేస్తారు. ఇంటింట గంట గంట భగవద్గీత జ్ఞానామృతం. అమ్మగారికి ఇటు చూడు. పిల్లలందరూ జేజేలు లేవా పెద్దవాళ్ళకి? మ్యామ్ కాలికి వెళ్ళేదాకా, మన వీధి మలుపు తిరిగేదాకా జేజేలు అలాగ మోగుతూ ఉండాలి. ఇంకో విషయం చెప్పనా, మ్యామ్ నేషనల్ మెరిట్ స్టూడెంట్. మీరు కూడా మ్యామ్ లాగా స్ఫూర్తి తీసుకొని, ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని మీరు కూడా అందరూ హైకోర్టు జడ్జిలు అయిపోవాలి. అందరూ జడ్జిలు అయితే కష్టమేనా, కొంతమంది అవ్వండి. మన కోసం వారి అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి ఇక్కడికి విచ్చేసిన మన స్కూల్ తరఫున ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినందుకు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా చిన్న మెమండి. నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చాను కదా, నాకు కూడా చూపించాను ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉన్నారో చూద్దాం. సైలెన్స్ అంటారు, ఇక్కడ అనట్లేదంటే అర్థం ఏంటి? అనకుండానే మీరందరూ సైలెంట్ గా ఉంటారని కదా. హైకోర్టులో కోర్టు సీన్లో ఏముంటుంది? పవిత్ర గ్రంథము భగవద్గీత ఆవిష్కరణకు ముఖ్య అతిథిగా శారదా హై స్కూల్ యాజమాన్యము మరియు పెద్దలు నన్ను ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఇది ఎంతో గొప్ప ఆశీర్వాదంగా భావిస్తున్నాను. ఈ స్థానంలో శృంగేరి పీఠాధిపతులు విచ్చేసినారు. అలాంటి స్థానంలో ఈ గొప్ప కార్యక్రమం ఈరోజు ఉదయం నా ద్వారా జరిగినందుకు ఒక బెస్ట్ అవకాశంగా భావిస్తున్నాను. నేటి పిల్లలకి ఇది ఎంతో అవసరం. పిల్లలు చక్కగా శ్లోకాలు పాడి ప్రోగ్రాంలో అందరికీ వినిపించారు. ఎంతో చక్కగా స్కూల్ పిల్లలు భగవద్గీతలోని శ్లోకాలు పఠించడం జరిగింది. ఇది నాటి పిల్లలకి ఎంతో అవసరం. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. స్వామిని చేసినందుకు స్వామివారికి మొదటిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను. ఆ తర్వాత అనేక మంది వక్తలు మాట్లాడారు. జస్టిస్ నందా గారు మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత నాకు మీతో మాట్లాడే ఒక అవకాశం దొరికింది. మీరందరూ కూడా చక్కగా భగవద్గీత అధ్యయనం చేస్తుంటారు, భగవద్గీత మీరు రోజు చదువుతుంటారని నాకు ఇక్కడ నరేంద్ర గారు చెప్పడం జరిగింది. చాలా గొప్ప విషయం. మీరందరికీ కూడా ఒక మంచి మార్గదర్శనం చేస్తూ వారు ఆ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం. నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు చెబుతాను. భగవద్గీత మీకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది. మీరందరూ కూడా భగవద్గీత చదువుతున్నారు కాబట్టి అహిల్యాబాయి హోల్కర్ అని ఒక ఆవిడ తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? అహిల్యాబాయి హోల్కర్ తెలుసా? అహిల్యాబాయి హోల్కర్ ఆవిడ చాలా గొప్ప వ్యక్తి. ఆవిడ ఇందోర్ రాజ్యాన్ని ఆవిడ నడిపింది. ఆవిడ ఎన్నో ఆలయాల్ని పునఃస్థాపితం చేసి అందులో పునరుద్ధరణ కూడా చేసి భగవద్గీత పారాయణం కోసం ఒక గొప్ప వ్యక్తిని వాళ్ళ సభకు పిలిపించారు, సంస్థానాన్ని. ఆయన భగవద్గీత పారాయణం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. మొట్టమొదటి శ్లోకం మీరు తీయండి. అర్జున విషాద యోగంలో మొదటి శ్లోకం, మొట్టమొదటి శ్లోకం భగవద్గీత. మొట్టమొదటి శ్లోకం మీ అందరి దగ్గర పుస్తకాలు ఇచ్చారు కాబట్టి ఏదో ఒకసారి చూడండి. మొట్టమొదటి శ్లోకం ఏంటి? అర్జున విషాద యోగంలో ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుయుత్సవ
మామక పాండవాశ్చైవ కిం కురిత్వ సంజయ. ఆమె ఈ శ్లోకం ఆయన చదవగానే ఆపేసేయమని. ఆవిడ ఈ శ్లోకం చదవగానే వచ్చిన పండితులు ఆవిడ ఆపేయమని. నాకు భగవద్గీత అర్థమైంది అని ఆవిడ చెప్పింది. నాకు భగవద్గీత అర్థమైపోయిందని చెప్పింది. అంటే నేను మొత్తం భగవద్గీత చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఈ ఒక్క శ్లోకంతో నాకు భగవద్గీత అర్థమైంది అనేది. అంటే అది కూడా మొత్తం శ్లోకం కూడా అవసరం లేదు. మొదటి పాదం ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే. ఆవిడ ఏ విధంగా అన్వయించిందంటే ఆవిడ క్షేత్రే క్షేత్రే ధర్మం కురు, క్షేత్రే క్షేత్రే ధర్మం కురు, ఇదే నాకు భగవద్గీత అని ఆవిడ అన్నారు. అంటే ఏ క్షేత్రంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ ధర్మం చేయాలి అన్నదే భగవద్గీత చెబుతుంది అని ఆవిడకు అర్థమైన విషయం. అది గొప్ప విషయం. ఇప్పుడు మీరంతా ఏం చేస్తున్నారు? మీ భూమిక ఏంటి? మీ క్షేత్రం ఏంటి? మీ క్షేత్రం ఏంటి? ఇప్పుడు మీరంతా విద్యార్థులు, మీ క్షేత్రం విద్యార్థులు. ఇక్కడ ఉన్న టీచర్లంతా ఏ క్షేత్రంలో ఉన్నారు? వారు మీకు పాఠాలు చెప్పాలి. ధర్మాన్ని పూర్తి చేస్తే ఈ దేశం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అన్నదే మొదటి శ్లోకం. అందువల్ల నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, మీ ధర్మం ఏంటి? మీ ధర్మం ఏంటి? విద్యార్థులు నాకు చెప్పాలి. విద్యార్థులుగా మీ ధర్మం ఏంటి అన్నది మీరు ఒక్కొక్కరు చెప్పాలి. నాకు ఒక 10 పాయింట్లు కావాలి మినిమం. విద్యార్థులుగా మీ ధర్మం ఏంటి? ఒక్కొక్కరు. ఉదయాన్నే లేవడం, ఇది మీ మొదటి ధర్మం. రెండవది అమ్మా నాన్నలకు నమస్కారం చేయడం, ఇది మీ రెండవ ధర్మం. మూడవ ధర్మం ఇంటిలో అమ్మా నాన్నలకు సహాయం చేయడం, మూడవ ధర్మం. నాలుగవది సరి అయిన సమయంలో స్కూలుకు రావడం, నాలుగవ ధర్మం. ఐదవ ధర్మం తరగతిలో చెబుతున్న పాఠాలను వినడం, ఎటు పక్కన దృష్టి అటు ఇటు వెళ్లకుండా వినడం. ఆ తర్వాత గురువులకు గౌరవం ఇవ్వడం. ఆ తర్వాత మీకు ఏవైతే పరీక్షలు ఉన్నాయో ఆ పరీక్షలు రాయడం. మీ జీవితంలో అద్భుతమైన క్రమశిక్షణతో ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా మీ ధర్మాలు. కానీ మీరు అడిగితే ఈరోజు గీతా జయంతి సందర్భంగా దేశవాసులకి, ముఖ్యంగా మన ఉభయ రాష్ట్రాల వాసులకి, తెలుగు ప్రజలకి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. 5000 సంవత్సరాల పూర్వం యుద్ధక్షేత్రంలో కర్తవ్యాన్ని నేను చెయ్యను అన్న ఒక వ్యక్తికి, అర్జునుడికి గీతా బోధన ద్వారా అతన్ని యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యేటట్టు భగవద్గీత అందించిన మహానుభావుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఇది భగవద్గీత, భగవంతుని నోటిలోంచి వచ్చిన ఇది పాట. అందుకనే ఈ భగవద్గీత అన్నది చాలా ప్రధానమైన భూమిక మన దేశంలో పాటిస్తాం. భగవద్గీత ఎలా ఉంటుందంటే, అహింసను పాటించాలి అని చెప్పిన గాంధీ గారు కూడా భగవద్గీత నాకు స్ఫూర్తినిస్తుంది అన్నారు. ఆయన దాని మీద వ్యాఖ్యానం కూడా చేశారు. లేదు కేవలం మనం తుపాకీలతోనే బ్రిటిష్ వాళ్లను బయటికి వెళ్ళగొట్టగలము అన్న సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు, ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ ఏర్పాటు చేసిన సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి కూడా ప్రేరణనిచ్చింది భగవద్గీత. ఆ తరువాత మీరు చూసుకుంటే ఎంతోమంది వ్యక్తులు, బాలగంగాధర తిలక్ గారు, వారికి కూడా స్ఫూర్తినిచ్చింది భగవద్గీత. వివేకానందుల వారు భగవద్గీత నుంచి అద్భుతంగా ఆయన సంబోధిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటూ వెళుతుంటే భగత్ సింగ్ గారు తన జైలులో ఉన్నప్పుడు ఆయన తను అడిగిన పుస్తకాల్లో భగవద్గీత అన్నది చాలా ప్రధానమైనది. అంటే భిన్నమైన ఆలోచనలు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ భగవద్గీత అన్నది ప్రేరణాదాయకమైంది. అంటే ఇందులో ఎంత సారం ఉందో మనం అందరం కూడా గమనించాలి. అందువల్ల ఈ భగవద్గీతను చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే పూజ గదుల్లో పెట్టేసి దాన్ని పూజిస్తున్నారు. ఇది ఆచరణ చేయాల్సిన గ్రంథం. ఇది చదివి అర్థం చేసుకొని అందులో ఉన్న విషయాలను మన నిత్య జీవనంలో తీసుకురావాల్సిన ప్రధానమైన అవసరం ఉందని అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఈరోజు స్వామి స్థితప్రజ్ఞానంద సరస్వతి వారు ఒక అద్భుతమైన భగవద్గీతను ఆయన తీసుకొచ్చారు. ఇది అందరూ కూడా చదవాలి. ఆయన ఏమన్నారంటే,
మనిషిని మహర్షిగా మార్చే మహాయంత్రం అని చాలా అద్భుతంగా వర్ణించి, మహామంత్రం మనిషిని మహర్షిగా మార్చే మహామంత్రం అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. కాబట్టి ఈరోజు గీతా జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు ముఖ్యంగా శారదా హై స్కూల్లో కొండాపూర్లో చిన్నారులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించడానికి రావడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మన తెలంగాణ హైకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ నందా గారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేయడంలో వారు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ కాపీలను అందరూ తీసుకోండి. చాలా చక్కని భాషలో, సులభమైన భాషలో నేర్పించిన ఈ భగవద్గీత ఇది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ ధర్మాన్ని సక్రమంగా చేస్తే దేశం బ్రహ్మాండంగా పురోగమం అవుతుంది, దేశం బ్రహ్మాండంగా ముందుకు వెళుతుంది అని చెప్పిన మహామంత్రం భగవద్గీత. కాబట్టి దీన్ని అందరూ ఫాలో అవుదాం. మరి ఒక్కసారి గీతా జయంతి సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ భగవద్గీతను మన జీవితంలో ఒక భాగం చేసుకుందాం, గీత చదువుదాం, రాత మార్చుకుందామని అందరూ కూడా అంటారు. సో ఆ విధంగా ప్రయత్నించండి. ఘంటసాల వారు అద్భుతంగా 108 శ్లోకాల భగవద్గీతను ఆయన ప్రచారం చేశారు. తర్వాత మా మిత్రుడు గంగాధర శాస్త్రి గారు సంపూర్ణ భగవద్గీత గానం చేసి ఆయన కూడా రికార్డు సృష్టించారు. ఆ కోవలోనే భగవద్గీతను ఒక మహామంత్రాన్ని సులభతరమైన భాషలో మనిషిని మహర్షిగా చేస్తామన్న ఉద్దేశంతో స్వామి స్థితప్రజ్ఞానంద సరస్వతి వారు చేసిన ప్రయోగం బ్రహ్మాండంగా విజయవంతంగా ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ ముఖ్యంగా శారదా హై స్కూల్ గురించి మాట్లాడాలి. ఇక్కడ గొప్ప విషయం, చాలా చక్కగా ఇక్కడ వారికి బోధన చేయబడడం జరుగుతుంది. విద్యార్థులలో క్రమశిక్షణ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. శ్రీ నరేంద్ర గారు అద్భుతమైన ప్రయత్నాలతో వారి యొక్క విద్యార్థులను, వారి భవిష్యత్తును చక్కగా తీర్చిదిద్దుతూ ఒక గొప్ప ఉదాహరణని వారు ఈ పాఠశాల ద్వారా వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొస్తారు. వారికి కూడా వారి యొక్క స్టాఫ్కి వీరందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు కార్యక్రమంలో ప్రముఖ గైనకాలజిస్టు జయంతి రెడ్డి గారు కూడా పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత పిఠాపురం నుంచి వచ్చిన శ్రీనివాస్ వెళదామన్న సంకల్పనతో ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం, ధన్యవాదాలు. కానీ మనము కంటెంట్ చాలా ఉంది, కానీ ఏం చూస్తున్నామన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా ఈ మొబైల్స్లో, ముఖ్యంగా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఈ పిల్లలకు మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చూసే ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ బిగ్ బాస్ అనే సీరియల్ చూడకుండా ఆ 2-2.5 గంటలో ఇటువంటి చక్కని విషయాలు పిల్లలకు నేర్పించగలిగితే వాళ్ళు దేశాన్ని ఉద్ధరించే పౌరులుగా తయారవుతారు. కాబట్టి కంటెంట్ ఉంది, కానీ చూపించాల్సిన బాధ్యత అటు గురువులకు, ఇటు సమాజంలో ఉన్నవారికి, తల్లిదండ్రుల మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా సోషల్ మీడియాను పాజిటివ్గా ఉపయోగించుకునే విధానాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలని కూడా నా అభిప్రాయం. మత గ్రంథం అన్నది ఒకటి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. ఇది భగవద్గీత మత గ్రంథం కాదు. ఇది అద్భుతమైన జీవన శైలిని పరిచయం చేసే ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో అణుబాంబు తయారు చేసిన రాబర్ట్ జూలియస్ ఓపెన్ హ్యామర్, అతను చేసిన దాన్ని ప్రయోగం చేసినప్పుడు అక్కడ వచ్చిన సూర్యకాంతిని చూసినప్పుడు విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో ఉన్న దివిసూర్య సహస్రస్య అన్న ఒక శ్లోకాన్ని ఆయన చెప్పి అంత సూర్యుడు వచ్చింది. నేను ఈ విధంగా నా ధర్మాన్ని నేను చేశాను, కర్మయోగాన్ని నేను చేశాను అని ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. ఎంతోమందిని, పెద్ద వాళ్ళందరినీ కూడా, మ్యాక్స్ ముల్లర్ కావచ్చు, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కావచ్చు, వీరందరినీ కూడా ప్రేరేపించింది భగవద్గీత. కాబట్టి భగవద్గీత అన్నది ఒక మత గ్రంథం అన్న ఉద్దేశంతో పాఠశాలల్లో ప్రవేశపెట్టకపోవడం అన్నది చాలా దురదృష్టకరం. ఇది అందరికీ ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి ఒక అద్భుతమైన హ్యాండ్బుక్ అని నేను అంటాను. కాబట్టి సాధారణంగా ఎవరు చదవకుండా, దాన్ని చూడకుండా, దానిలో విషయాలను గ్రహించకుండా ఇటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేస్తుంటారు. ఇది మత గ్రంథం అని. ఇది ముమ్మాటికి మత గ్రంథం కాదు, ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి ఒక మాస్టర్ మాన్యువల్ అని నేను చెబుతానన్నది నా అభిప్రాయం. ఇప్పుడు జడి లక్ష్మీనారాయణ గారు మా స్కూల్కి విచ్చేసి విద్యార్థులకు ఆశీస్సులు అందించారు. దాంట్లో చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, కర్మణ్యేవాధికారిస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలే దుర్భూహు మాతే సంగోస్తే కర్మని. అంటే మన కర్మ మనం చేద్దాం, ఫలితం గురించి ఆలోచన చేయొద్దు. ఆ ఫలితం అనేది భగవంతుడు మనకిస్తాడు. కాబట్టి నువ్వు చేసే ధర్మం పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి. విద్యార్థుల ధర్మం విద్యార్థులు చేయటం, ఉపాధ్యాయుల ధర్మం ఉపాధ్యాయులు చేయటం, ఒక మేనేజ్మెంట్గా మా ధర్మం మేము చేయటం. ఈ విధంగా గత 40 సంవత్సరాలుగా చేసుకుంటూ రావటం మూలంగా ఈ విద్యా సంస్థ ముఖ్యంగా శృంగేరి జగద్గురువులు శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారు మరియు
శ్రీ 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 విధిశేఖర మహాస్వామి వారి యొక్క దృష్టి పడి మాకు ఆశీస్సులు అందించడం జరిగింది. వారు అన్నది ఏంటంటే విద్యని వ్యాపారం చేయొద్దు, ధర్మబద్ధంగా నడుపుకోండి, కొంతవరకు తీసుకోండి, విద్యను వ్యాపారపరంగా కాకుండా పిల్లలతో విలువలతో కూడిన జీవితాన్ని ప్రసాదించమని మాకు ఆదేశించారు గురువు గారు. అటువంటి మహానుభావులు శతప్రజ్ఞానంద గారు, అదే గైనకాలజిస్ట్ మ్యామ్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వారి యొక్క ఇక్కడికి రావటం ఎందుకు చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇటువంటి కార్యక్రమం అనేక కార్యక్రమాలు మేము స్కూల్స్లో చేస్తూ ఉంటాం, కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమం ఏంటంటే పిల్లల ఇన్స్పిరేషన్. ఈరోజు చాలా ఛాలెంజింగ్ విషయాలు జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పడం జరిగింది. అది పిల్లలకి మేము ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా మేము వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి వారు ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు. ఆ టాస్క్ని ఖచ్చితంగా పాటించి భవిష్యత్తులో ఇంకా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి, పిల్లలు ఉజ్వల భవిష్యత్తులో భారతదేశంలోనే గర్వపడే భారతీయ పౌరులకు తీర్చిదిద్దడానికి మా యొక్క అవకాశాన్ని మేము తప్పనిసరిగా తిరుగుతామని ఈ మూలంగా తెలియజేస్తున్నాం. దాన్ని ఖచ్చితంగా ఉండాలండి, ఎందుకు ఉండకూడదు? ఉండలేవని కాదు, చెయ్యాలి. సైన్స్, సోషల్, మ్యాథ్స్ వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది విలువలు. ఈరోజు విలువలు ఎక్కడ ఉంటున్నాయి చెప్పండి? సోషల్ మీడియా అని పిల్లలు మాట వింటలేదని మేము తల్లిదండ్రులతో చాలా బాధపడుతున్నాం. వాళ్ళు చెప్పే బాధలు చూసి మాకు చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. గత 40 సంవత్సరాలుగా 10 సంవత్సరాల కోసం చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి పిల్లల్లో. గట్టిగా కొట్టాలంటే తప్పు, తిట్టాలంటే తప్పు. దానికి ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే సరిపోదండి, విలువ ఉండాలి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ అని తెలియాలంటే ఈ వెనకాల పునాదులు లేకపోతే చాలా కష్టం. ఈ ప్రతి స్కూల్లోని ప్రతి దాంట్లోనూ ప్రభుత్వం వారు కూడా దయచేసి ఇలాంటి జేడి లక్ష్మీనారాయణ చెప్పినట్టు భగవద్గీత మత గ్రంథం కాదు, భగవద్గీత జీవిత గ్రంథం. 10th క్లాస్లో రామాయణం ఉందండి. రామాయణంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పాత్ర ఒక క్యారెక్టర్ని మనం తీసుకుంటే అది మనకు అన్వయం చేసుకుంటే అది మంచిగా చెడు, మంచిని వదిలేయాలి, చెడు క్యారెక్టర్ క్షమించాలి, మంచిని మన దగ్గర పెట్టుకుని చెడుని వదిలేస్తూ ఉంటే ఆ గ్రంథం యొక్క విలువ తెలుస్తుంది. ఆ విలువలు ఖచ్చితంగా ఉండాలని మా యొక్క మనస్ఫూర్తి విశ్వాసం. జై శ్రీకృష్ణ. భగవద్గీత జయంతి మనం ఒక విషయం గమనించాలి. ఎందుకంటే సాధారణంగా జయంతి అనేది ఒక వ్యక్తికి లేదా ఒక యుగ పురుషులకి, అవతారమూర్తులకి మనం విని ఉంటాం. కానీ ఒక గ్రంథానికి, ఒక శాస్త్రానికి జయంతి అనేది లేదు. ఎందుకు భగవద్గీతకి జయంతి అంటే, భగవద్గీత యాక్చువల్గా అది వేదం యొక్క జ్ఞానం. అది ఎప్పుడైతే వ్యక్తమైందో అది శరీరం కూడా వ్యక్తమవుతుంది. జాతస్య ధ్రువో మృత్యు, ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ. అంటే శరీరం వస్తుంది, పోతుంది, శరీరానికి జన్మ ఉంటుంది. అదేవిధంగా భగవద్గీత జ్ఞానం కూడా అమరం, దానికి నజాయతే నమ్రియతే. కానీ ఆ విధంగా ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే ప్రకటమయ్యిందో దాన్ని భగవద్గీత జయంతి అంటే. ఈ భగవద్గీత శాస్త్రం కూడా సాక్షాత్ ఒక చైతన్య స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి ఒక ఋషి, ఒక జగద్గురు, సాక్షాత్ ఈశ్వర వాక్ అన్నమాట. అంటే ఈశ్వరుని యొక్క శ్వాస ఏదైతే ఉందో దాన్నే భగవద్గీత అంటారు. సో భగవద్గీత ఒక డైనమిక్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటారు. అంటే ఒక యంత్రం కానీ, ఒక ఏదైనా సరే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పని చేయాలంటే దానికి ఎలాగైతే మాన్యువల్ అవసరమో, ఈ మానవుడు మనిషి అనే ఒక యంత్రము కూడా డైనమిక్గా పనిచేయాలంటే భగవద్గీత అనేది ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్, ఒక డిస్క్రిప్షన్, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. అంటే ఎప్పుడైతే భగవద్గీత ఇట్ విల్ ప్యూరిఫై యువర్ హార్ట్స్. అంటే యువర్ హార్ట్ ఈజ్, వెనెవర్ యువర్ హార్ట్ ఈజ్ ప్యూర్ దెన్ యువర్ థాట్ ఈజ్ క్లారిటీ అండ్ యాక్షన్ డైనమిక్. సో ఈ మూడు అంటే ప్యూరిటీ ఇన్ యువర్ హార్ట్, క్లారిటీ ఇన్ యువర్ థాట్, డైనమిజం ఇన్ యువర్ యాక్షన్. దట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ టీచింగ్ ఆఫ్ భగవద్గీత. భగవద్గీత ఏం చెప్తుందంటే ఈ విధంగా నమ్మండి, ఇట్ ఇస్ నాట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్. ఇది ఏంటంటే ఏ విధంగా ఆలోచించాలని చెప్తుంది తప్ప ఇదే ఆలోచించాలని చెప్తుంది. అంటే భగవద్గీత టీచ్ ఏం చేస్తుందంటే నాట్ టీచింగ్ వాట్ యు థింక్ but how to think. The Bhagavad Gita focus in how to think, not what to think. Generally religious scriptures all are only ee vidhanga alochinchanడి, what you think they are teaching. But Bhagavad Gita is not teaching what you think, it is always focused on how to think. And one more thing, ఇంకా రిలీజియస్ స్క్రిప్చర్స్ ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి కోరికలు పెంచి మన యొక్క స్వరూపాన్ని, మన తత్వాన్ని, మన ఎనర్జీని, మన శక్తిని కకలావికలం చేసేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే మీరు కోరికల కోసం ఈ బహిర్ముఖంగా తిరుగుతూ ఎండమావుల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు. కానీ భగవద్గీత అది చెప్పదు. భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది? భగవద్గీత నెవర్ టీచ్ వాట్ యు హ్యావ్, భగవద్గీత టీచర్స్ వాట్ యు ఆర్. మీన్స్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫినిటీ బట్ you don't know what you are. That's why Bhagavad-Gita always focus what you have. అంటే మనమంతా కూడగట్టుకుంటాం. అందుకే మనము
కార్లు, బంగ్లాలు, డబ్బు, ధనము, అధికారం అన్నీ మనం కూడగట్టుకుంటాం. కానీ మనకు అల్టిమేట్ పీస్ అని శాంతి అనేది మనకు లేదు. కానీ భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది? నీ స్వరూపమే అనంతమైన శాంతి, నీ స్వరూపమే ఆనందము, నీ స్వరూపమే సెక్యూరిటీ. మనం ఏం చేసుకుంటున్నాము? సెక్యూరిటీల కోసము, ఇన్సూరెన్స్ కోసం బయట తిరుగుతున్నాం. కానీ భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది? యువర్ సెల్ఫ్, యు ఆర్ పొటెన్షియల్లీ డివైన్, యువర్ డ్యూటీ టు అలౌ మేనిఫెస్ట్ విత్ ఇన్ యూ అని భగవద్గీత చెప్తుంది. సో భగవద్గీత అనేది ఏంటంటే డూ యువర్ డ్యూటీ, రిజల్ట్ ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ 100% వస్తుందని చెప్పారు. అదేవిధంగా మనకి ఇప్పుడే చెప్పారు మొట్టమొదటి శ్లోకంలో ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటే క్షేత్రే క్షేత్రే ధర్మం కురు అని. అదేవిధంగా భగవద్గీత అల్టిమేట్ లాస్ట్ శ్లోకం ఏం చెప్తున్నారు? యత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువాని తిర్మమ. ధర్మంతో స్టార్ట్ అయిన భగవద్గీత మమతో ఎండ్ అయింది. అంటే భగవద్గీత అల్టిమేట్ టీచింగ్ ఏంటంటే మమ ధర్మమే, అంటే ఇట్ ఈస్ మై డ్యూటీ. మై డ్యూటీ గురించి చెప్పేదే భగవద్గీత. అందువలన భగవద్గీత ఏం చెప్తుందంటే మనలో దాగి ఉన్నటువంటి అనంతమైన శక్తి, దాన్ని కుండలిని శక్తి అంటారు. అంటే ఏంటి? మన శారీరకంగా, మన వర్బల్గా, మన మెంటల్గా, మన ఇంటలెక్చువల్గా అనంతమైన శక్తి దాగి ఉన్నది. ఈ అన్ని లెవెల్స్లో కూడా మీ శక్తిని వ్యక్తపరిచి మేనిఫెస్టింగ్ చేసుగలే ఆ యొక్క యంత్రము, మంత్రం ఏదైతే ఉందో అదే భగవద్గీత. అందుకే భగవద్గీత క్యాప్షన్ ఏం పెట్టామంటే మనిషిని మహర్షిగా మార్చే మహామంత్రం అనే పేరుతో భగవద్గీత రాశాం. అయితే చాలామంది అడిగారు, ఎన్నో భగవద్గీతలు ఉన్నాయి కదా, మరి మీరెందుకు భగవద్గీత రాశారని అడిగితే మనం ఒకటే సమాధానం చెప్పాం. భగవద్గీత వ్యాఖ్యానాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ చదవడానికి అంత సులభంగా లేవు. కాబట్టి సరళమైనటువంటి పామరులకు కూడా, పెద్ద శాస్త్ర జ్ఞానం లేని వారికి కూడా భగవద్గీత సరళంగా స్పష్టంగా అర్థమయ్యేటట్లు, అంటే వార్తాపత్రికల్లో ఉన్నటువంటి భాష మాదిరిగా భగవద్గీత మనం రాయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏంటంటే ఆ శ్లోకం ఎక్కడ ప్రారంభించాలి, ఎక్కడ ఆపాలి, ఆ విధంగా ఒక రంగులతో 4 పాదాలుగా విడదీసి ప్రతి శ్లోకం కూడా రాయడం జరిగింది. దానికి ఏదైతే తాత్పర్యం ఇచ్చామో ఆ తాత్పర్యం చదివిన వెంటనే స్పష్టంగా అర్థమయ్యేటట్లు, అంటే ఇంకా వేరే డిక్షనరీ, వేరే శాస్త్రాలు, వేరే వ్యాఖ్యానాలు, వేరే ఇంటర్నెట్లకు వెళ్లకుండానే ఆ యొక్క ఆ శ్లోకము తాత్పర్యంతో పాటు ఒక్కొక్క శ్లోకానికి, ఇంపార్టెంట్ శ్లోకానికి అక్కడ చిత్రాలు కూడా, ఛాయాచిత్రాలు కూడా పొందుపరచడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా భగవద్గీతకి, అదేవిధంగా మనకి గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి వారు, జిఆర్ స్వామి వారు, మా గురుదేవులు స్వామి తత్వవేదానంద సరస్వతి వారు, అదేవిధంగా జస్టిస్ సూర్యపల్లి నందా గారు హైకోర్టు జడ్జి, వాళ్ళందరూ కూడా ముందు మాట రాయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫార్మర్ డీజీపీ అరవిందరావు గారు కూడాను మన బుక్కి ముందు మాట రాయడం జరిగింది. సో ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి లక్ష్మీనారాయణ గారు, జయంతి రెడ్డి గారు, అమ్మగారు, దయాకర్ స్వామి, వీళ్ళందరికీ చాలా ధన్యవాదములు. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మన భగవద్గీత ఇప్పుడు ఏదైతే బుక్ రాసామో శ్లోకము, తాత్పర్యము, ఆ వ్యాఖ్య, లఘు వ్యాఖ్య, అది ఆడియో రూపంలో చేసి, ఆడియో చేసి మన గీతా విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకు వెబ్సైట్ ఉంది www.geetavision.comలో కూడాను మీకు PDF సాఫ్ట్ కాపీ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆడియో, వీడియో కూడాను వెబ్సైట్లో పొందుపరచడం జరుగుతుంది. మన ముఖ్యమైనటువంటి రిక్వెస్ట్, అపీల్ ఏంటంటే 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక పైలట్ ప్రాజెక్టుగా భగవద్గీత అనేది ప్రతి అకాడమిక్కి కూడా కనెక్ట్ చేయాలని మా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ప్రతి ఇంటికి, ప్రతి గుడికి, ప్రతి బడికి కూడా భగవద్గీత అనుసంధానం చేయాలని. భగవద్గీత ఉంటే మనలో భయం పోతుంది, మనలో భయం పోతే మనకు కోరికలు అక్కర్లేదు. అంటే ఎప్పుడైతే మనిషి కోరికలు, భయాన్ని పోగొట్టుకుంటాడో అప్పుడు అల్టిమేట్ శాంతి స్వరూపులుగా ఉంటారు. వారికి ఎటువంటి బయట నుండి ఎటువంటి సెక్యూరిటీ, భద్రత అవసరం లేదు. తనకు తానే సెక్యూరిటీగా, ఫియర్లెస్గా మారుతారు. ఈ ఫియర్లెస్నెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేటే అదే గాడ్లీనెస్. అదే సో తెలియకో ఎవరైతే పాటిస్తున్నారో ఈరోజు విశ్వవిఖ్యాతమైనటువంటి సైంటిస్టులు చెప్పారు. రాబర్ట్ ఓపెన్ హైమర్, మార్క్ జూకర్స్బర్గ్, అదేవిధంగా యాపిల్ స్టీవ్ జాబ్స్, అదేవిధంగా ఐన్స్టీన్, అలాగే స్పినోజా, నంబర్ ఆఫ్ ఎంతోమంది సైంటిస్టులు అయితేనేమి, డాక్టర్లు అయితేనేమి, ఇంజనీర్లు అయితేనేమి, భగవద్గీత అల్టిమేట్ మెసేజ్ ఏంటంటే ఒక విద్యార్థిని ఉత్తమ విద్యార్థిగా